आकटर शब्द मो बापा, प्रतिस्मृतिर शब्द मो बापा, दुनियार आकाश छुआ स्वप्नर माने आउ स्वप्न देखैबार माने हेउचंती केवल मो बापा। कान धराई बाट चलैबार अन्य नाम मो बापा। वायु पाणीर सम्मिश्रण मो बापा। मो बापा श्रीजुक्त तेरनाथ पट्टनायक, जे कि जड़े नियारा मनीष मनीष पणिया बारी हो जाए जहाँकर प्रतिटी कथारे सतरे आम पाई आउ आम घर पाई से जमती कथा कुआ ठाकुरटे। मन हुए सबुबेले ताको पाद धरी सबु कामरे मुंडिया मारिबाकू, कारण से बापा ताको अनुशासन रे आमे बढ़ीचु, सी आमको गढ़ी ताको पाई आमे दुनिया रे केते सम्मान पाउचु। निजको गर्व लागे एमितिका बापा माँ समस्त को मिलंतु, कारण से नुआ संभावनार सकाळटीए तांकरी कोଳରେ हजार स्वप्न देखी हुए। मेंचाए आशा मुठाए स्वप्न असुमारी चिंता चेतनार फलगु हेउचंती मो बापा आउ ता सहित मो गेल्हा माँ। आमे ताको बोऊ बोली कहू। पणत कानी रे अनेक थर पोछि दिए सी आम मुह को। धोरे धो बाइया गीत कही भूले दिए जन्म मामू देखई देइछि अनेक थर। आम पाई केते अली अर्दली सहिछि, बापा ठारू गाली सहिछि, हेले सी हारिडी, कारण सी माँ माटी आउ आकाश पर्यंत विस्तरी जाइछि जार ममतार रूप सी मो बोऊ मो माँ। पेट देखी जी कहे धन मोर आउ टिके खा, सी मो माँ। चालू चालू केबे जदि झुंटी पड़े जी कहे आहा, सी होची मो माँ। विपद देखिले दुनिया को सब भूले दे जी कहे मो पणत छाई रे था, सी होची मोर सेई माँ। विजयर तिलक पिंधे दे जी कहे धन मोर युद्ध क्षेत्र को जा, सी होची मोर माँ। मो बोऊ एमितिका एक शब्द ता मुहटा आंकी ही गले दुनियार सब सुख मिल जाए। सतरे ता आगे फिका पड़े, ता मुह आगे फिका पड़े जह्न जोछना सबु किछि। तारी कोलर जन्म आमे गर्व अनुभव करू। दुई पुआ गोटे झियो, बड़ पुआ गेल्हारे डाकंती बुनु बिनी पट्टनायक, सान पुआ सुशांत पट्टनायक माँ बापा गेल्हारे डाकंती मुनु बोली, आउ झियो अनिता पट्टनायक गेल्हारे गेल्हारे गेल अवसर रे डाकंती झुनु बोली। आमे तीन संतान घरे बसी थाउ, जेतले माँ बापा गुणगुण होई दी जनक भितर किछि कथा लागंती ना, सेतबेले लागे आम घर पई बोधे नुआ संभावनार सकाळटी आसुछि, नुआ सुरुज उमुछि। कारण अनेक आशार फलगु मो माँ श्रीमती आशालता पट्टनायक प्रतिटी आशारे आशारे आशा बांधि थांती पिला मानकु आकट करी केमिति से भल मनीष हेबे। तांको अनुशासन रे आमे पढ़ी उठी बढ़ी बढ़ी दुनिया रे भल मनीष हबार स्वप्न देखु सत, हेले पुणी आकटर शब्द आसे केते थर कानबुड़ा खाइबाकू पड़िछि। हेले आज आमे भाबुछु से कानबुड़ा नुहे शक्त होई शक्ति भरी चालिवार कथाटे थिला बापा माँकर। तांको जेते थर मुंडिया मारले भी कम हबो, कारण बाट चलैबार अन्य नाम सरग को निशुणी बांधिबार अन्य नाम आशा भाषा कुंजरे प्रीतिर सोपान बपन करिबार अन्य नाम केवल मो बापा आउ माँकर कथाटिए। सबु परे आम घर अगणारे जेतेबेले खुशीर माहौलटी आसे, ता पूर्वरु सबु प्रस्तुति थाए बापा माँकर आम ठारू अनेक आगुआ। आमे भाबु आमे सब ठीक करिछु, किंतु जेतेबेले घर भितरे प्रस्तुतिर पर्व आरंभ हुए लागे मो बापा माँ जेमिति आमटू 100 गुण आगुआ। एमिति बापा माँ समस्त को मिलंतु। बापा से शब्द एक भिन्न तार शब्द, जो शब्द भितरे लुचि रहे अनेक शांति तृप्ति आनंद मैत्री, किंतु ऊपर को लगे नड़िया परी भारी टाण। सतरे मधुठू मिठा मो मार शब्द
ବୋଉର ଶବ୍ଦ। ବୋଉ। ତା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଗଲେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ। ମୋ ବୋଉ, ସ୍ନେହର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୋ ବୋଉ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଭାରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ମୋ ବାପା ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ନେଇ। ଘର ଅଗଣା ମହକି ଯାଏ। ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଯୋଗାସନରେ ବସି ଅଲୋମ ବିଲୋମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଯୋଗ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ସକାଳ। ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନା, ଲାଗେ ସୂରୁଜର ରଙ୍ଗ ସିନା ନାଲି ନାଲି, ହେଲେ ଆମ ଘର ଅଗଣାର ରଙ୍ଗ ସଫେଦ। ଆଉ ସେ ସଫେଦ ଉପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଦିନର ରୁଟିନଟାଏ। କଟିଯାଏ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯୋଗ ଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ଆଉ ଲାଗେ ଯେମିତି ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୁରୁ କି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ। ଅନେକ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଗାସନରେ। ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଆସନଟିଏ ଥାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉପରକୁ ଶୋଇବାର। ମାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସମାଜ ସେବା। ଗଛ ଯେମିତି ଜୀବନଟିଏ ମାର, ମୁନ୍ଦାଏ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଢାଳି ଢାଳି ନିଜ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଥାଏ ମା ମନରେ। ପ୍ରତି ଗଛର ମୂଳେ ପାଣି ଦେବା ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ମାର। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଫୁଲ କରି ସେ ଦେଖେ, ତାର ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଗଛ ଖିଲଖିଲି ହସୁଛି। ଆଉ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନା ମା ସଫା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ବାପା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଦ ଲମ୍ବିଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂରେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭରା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମନର ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଆପଣାର ଚିହ୍ନା ରାସ୍ତା ଯାଏ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଅଭୁଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିର ଗୀତଟିଏ। ମନ ହୁଏ ଗାଇବାକୁ। ବାପା ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ମା ବଢ଼େଇଥିବା ଗଛରୁ ମିଶିକରି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି। ମିଶିକରି ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପା ମା ହାତକୁ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମା ବି ବାପା ହାତକୁ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବୋଧେ ଅଳନ୍ଦୁ, ଅଳିଆ ବା ଅନାବନା। ଦୁଇ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ। ଜଣେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲାଗନ୍ତି ଯେମିତି ବାସଚନ୍ଦନ।
1947 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ରମ୍ଭା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାବୁଳିଆ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ମୋ ଜନ୍ମ। ମୋର ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବଳଭଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ସାବୁଳିଆରେ ଆମର ଘରଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ। ମୋର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆମର ଗୋଟେ ବିଧବା ପିଇସି ନାନୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାର ପୂର୍ବପଟ ଘରେ ମୋର ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ ରହୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମପଟ ଘରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ପିଇସି ନାନୀ ପିଇସା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟା ପରିବାର ସାବୁଳିଆ ରହୁଥିଲୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଫାଦର ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆରେ। ତେଣୁ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଅଜାଘର ଲୋକ ଭାରି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ବୋଧେ ଜେଜେବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଘର 2ଟା ମୁରବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବାପା ଉଭୟ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋର ବୋଉ ମୁଁ, ମାନେ ମୋର ମା ମୁଁ, ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଜେଜେମା ଆଉ ଜଣେ ପିଇସି ନାନୀ, ସେପଟେ ଘରେ ଜଣେ ପିଇସା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଅଜା ଆସି ଆମର ଘରଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ହେଉଛି ସାତପଣ୍ଡିଆ, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାତପଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲରେ 2ୟ କ୍ଲାସରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ମୋର ହରାଇଲି ସେଠି, ନିଜ ମାଆକୁ ହରାଇଦେଲି। ମୁଁ ସେରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲି। ସେଇଠି ମୁଁ 2ୟ ତୃତୀୟ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ପିଇସି ନାନୀ ଯିଏ ସାବୁଳିଆରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଗଲେ ମୋ ଅଜା ଘରକୁ। ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ସିଏ ବି ବିଧବା। କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପଢ଼େଇବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ରଖିବି, ଆମର କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଜାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଜା ରାଜି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋର ଭାଇ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କାହିଁକି ମୋତେ ପିଇସି ନାନୀ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତୁରନ୍ତ। ମୁଁ ପିଇସି ନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସାବୁଳିଆ ଗାଁ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ମୋ ପିଇସି ନାନୀ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଜେଜେମା, ମୁଁ, ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ। ଆମର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଯଦିଓ ଏଠୁ 3ୟ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରି ଆସିଲି, ଫେର୍ ଏଗେନ୍ 3ୟରେ ଜଏନ୍ କଲି ସାବୁଳିଆରେ ଆସିକି। 3ୟ 4ଥ 5ମ ଗଲା ପରେ 6ଠ କ୍ଲାସକୁ ଗଲି ରମ୍ଭା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲି। 6ଠ 7ମ 8ମ 9ମ 10ମ 11ଶ ଯାଏଁ ରମ୍ଭାରେ ପଢ଼ିଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୋର ପାଠରେ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଲି। ମୁଁ 5ମରେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଥିଲି, 7ମରେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କଲରସିପ୍ଟା 5ମ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କଲରସିପ୍ଟା ମୋତେ 7ମ ଯାଏଁ ସୁବିଧା ହେଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 7ମରେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଲି, ଅପ୍ ଟୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଏଁ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୁଁ କେବେ ଅବହେଳା ହେଇନି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘରର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଭାରି ଦେଖି ଚାହିଁ ବହୁତ ଇଏରେ ଚଳୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ କେବେ ରହିନୁ, ଉପାସରେ କେବେ ରହିନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ପିଇସି ନାନୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ସିଏ ଏମିତି ଛୋଟକାଟେ ସବୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଆଣିକିରି ଘରେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ଢେଙ୍କି ଥିଲା। ସେ ସମୟ ତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନଥିଲା, ଢେଙ୍କି ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଆମର ସବୁ ଢେଙ୍କିରେ ସବୁ ଆସି ବହୁତ ଲୋକ ଧାନ କୁଟି ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ସବୁ ତାଙ୍କେ ସବୁ ବିରି ପେଷଣରେ ପେଷିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଇନକମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁ କଷ୍ଟ ଚଳୁଥିଲୁ। ଗାଁରେ ସେମିତି ଲାଗେ। ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଗାଁରେ, ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଆମର ଡିବିରି ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ସବୁ ଡିବିରି ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଡିବିରି ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଇଭେନ୍ ଲାଣ୍ଟ୍ରିନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଲାଣ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଣ୍ଟ୍ରିନ୍ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଡିବିରି ଲାଇଟ୍
ବେଳେବେଳେ ଖୋଲା ଲାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଚ ଥିବ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ସେଇଟାରେ ବହି ପଢ଼େ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ମୁଁ ରାତି 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି, ସକାଳୁ ରାତି 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି ବସିକି, ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ଭଲ ପାଠ ହେଉଥିଲା, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଭଲ ପାଠ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଠାରୁ ମୋର ଭାରି ଭଲ ପାଠ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲି, ସପ୍ତମ ବି ଭଲ ପାଠ ଥିଲା, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲି। ମୋର ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଇଂଲିଶରେ ଭାରି ଭଲ ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକ ମନ ଏକ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆଗଭରା ହେଇଥାନ୍ତି। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, ଉଠିବାରୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ଯାଏ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦେହ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗାଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଜହ୍ନଟିଏ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାର ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବା, ନହେଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଢାଳି ବଞ୍ଚେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତେ। ନିଆରା, ସତରେ ନିଆରା ତାଙ୍କର ଅନୁଚିନ୍ତା। ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କେବେ ତାଙ୍କୁ ହାର ମନେଇନି। ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ବାପା ଆସନ୍ତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଥିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଡ଼ି କାଠ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କାଠ ଆଣିବେ, କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଡ଼ା କରିକିରି କାଟିଯାଏ, ବିଡ଼ା ଆଣି ସବୁ ଆମକୁ ବିକନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁ, ଆମର ବାରିପଟେ ଘର ତାପଟେ ଘର ସବୁ କାଠ ଜମା କରିଥିବୁ, ସେ କାଠରେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ଏମିତି ଧାନ ଚାଉଳ କୁଟିଆ, ଯେମିତି ମିଲିଂ ଟାଇପ୍ ଆଜିକାଲି ମିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧାନ ଚାଉଳ ଘରେ କଟା ହୁଏ, ବିରି ବଟା ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ କାଠ ବିକା ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଥିଲା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍, ସେତେ ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଚଳିପାରିବ, ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଚଳିବା ପାଇଁ, ଏମିତିକା ଥିଲା ସୋର୍ସ। ଏ ସୋର୍ସରୁ ମୋର ଇଏ ଚଳୁଥାଏ, ମୋର ପିସ୍ ନାନୀ ଆଉ ଜେଜେମା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ମୋର ପିସ୍ ନାନୀ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ରହିଲୁ। ସେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲୁ। ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଗଲି। ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କ ଘର। ମୁଁ ରମ୍ଭା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ରମ୍ଭା ହାଇସ୍କୁଲ ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ସେ କହିଲେ, ତିନା ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମକୁ ବହୁତ ଚାକିରି ମିଳିବ, ତୁମେ ଚାହିଁବ ପୋଷ୍ଟାଲ ବି ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ କ'ଣ ସେସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଥିଲା, ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ କ୍ଲରିକାଲରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଗଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରେ ଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଚାକିରି ଗଲିନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟିଚରସିପ୍ କଲି। ଟିଚରସିପ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଏଭଳି ଟିଚରସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଲ୍ଏସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଏଲ୍ଏସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ମୋତେ ଏଲ୍ଏସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରିରେ ରଖିଦେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରହିଲି, ସେଇଠି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି। ଲିଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ସେଇଠି ଡିଭିଜନ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ସେଠି ଡିଭିଜନ ଅଫିସର। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 3 ଜଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୋଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ସେଠି। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚାକିରି କରିବ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ପଠାଇଲେ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯିବିନି, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯିଏ ଚାକିରି ଦେବେ ମୁଁ ରହିବି। କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେବେ ମୁଁ ରହିବି।
कहीं जिते मु मेट्रिक पास कर आसली ये टीचरशिप करने भितर मुझे इवनिंग कॉलेज जॉइन करी ब्रह्मपुर इवनिंग कॉलेज आर्ट्स पढ़ा पड़ो कहीं साइंस ना केवल डे कॉलेज साइंस अच्छी कि जहाँ तुम कॉलेज पढ़ी तेणु आर्ट्स में पढ़ी आर्ट्स पढ़ा भी जॉइन कली। अच्छा कि आर्ट्स भितर मुझे साइंस सब्जेक्ट नहीं मैथमेटिक्स से इवनिंग कॉलेज रे मोर बीए पास करी बीए पास कला भितर मो माँ को नहीं आसली मोर ब्रह्मपुर गोटे घर भड़ा नेली मु आगे रोथी मोर जड़े पीस पो भाई घर रोथी ब्रह्मपुर घर छाड़ी घरटे भड़ा नेली मोर माँ को मुझे सावड़ी नहीं आसली मो पाख आम दिज मिसी गोटे घर रही आ मुझे भी ब्रह्मपुर लिफ्ट स्टेशन चाकरी करी चाकरी कलापर से जी थे डिविजन अफिसर से कहले देख मुझे दिन जाए ब्रह्मपुर अच्छी तुमको कहीं ट्रांसफर करवानी तुम आराम से पाठ पढ़ा पढ़ तापर मु बीए पास करी। अच्छा हाँ ये बीए पास कर भितर प्रथम किछि दिन रही कॉलेज हॉस्टल रे तापर मोर से जड़े से जड़े पीसू भाई अच्छा से रेलवे चाकरी करते घर रही बाकी दिन जगह कि बी पास मुझे भाविली जे गोटे अलग घर नहीं जी मोर माँ को नहीं आसी माँ मैंने मो पीस नानी नहीं आसी रही घर भड़ा नेली नहीं मो माँ को नहीं चली आसली ब्रह्मपुर आम अलग घर भड़ा कर रही कमपल्ली रही कमपल्ली किसी दिन रहा गोइलुंड रही जाकि तो बीए पास कला इच्छा कली मुझे कॉलेज पढ़ी पीजी करी मोर इच्छा है पीजी पीजी रे कौन करी मोर सब्जेक्ट थिला मैथमेटिक्स और इंग्लिश दिना मोर आग्रह थिला पढ़िया तेणु दुईटा सब्जेक्ट अप्लाई कली गोटे मैथमेटिक्स अप्लाई कली गोटे इंग्लिश में अप्लाई कली उभय पीजी रे थिला 16 टा सीट से इंटरव्यू कर सिलेक्शन नौते मुझे अप्लाई कला मुझे प्रथम सिलेक्शन कली मैथमेटिक्स मुझे जाली आसला सिलेक्शन होगी तेणु पैसा जोगाड़ करके तुरंत एडमिशन करी कॉलेज तार किसी दिन पर इंग्लिश आसला कि इंग्लिश छाड़ा बाध्य होली जेहेतु ऑलरेडी एडमिशन कर सारे पैसा खर्च करी आउ जॉइन न करी मैथमेटिक्स जॉइन करी मैथमेटिक्स कहीं जॉइन करा मोर बेस आग्रह था इंग्लिश में ना इंग्लिश टी सहज माने शोक जॉइन पढ़ी पार कि मैथमेटिक्स एत सहज नुह मैथमेटिक्स बहुत कष्ट ताको बहुत कठिन परिश्रम पड़ो तेणु मोर इच्छा था इंग्लिश कि जहाँ प्रथम आसला मैथमेटिक्स जॉइन कर कॉलेज से कॉलेज प्रोफेसर थे जो मैथमेटिक्स हेड सब डिपार्टमेंट थे डॉक्टर नंदकिशोर सी थे घर हूँ उत्तर प्रदेश से भाई चांसलर थे से आसते प्रोफेसर होगी सी मत भारी भल पाते कहीं मोर जो पढ़ापढ़ी इत्यादि देखिए भारी भल पाते मुझे कहली सार मुझे बही किणी पारि कौन करी कहले कि तुम व्यस्त होनी कॉलेज रे लाइब्रेरी अच्छी तुम लाइब्रेरी से पढ़ मुझे व्हाट्सएप कहीदे जिते जाए पढ़ सी तुम किसी असुविधा नहीं ये कॉलेज रे हूँ जो पीजी कोर्सटा मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट तो तार मॉर्निंग क्लास से सका 6 रु पढ़ा है राति सॉरी सका 6 रु दिन 11 जाए 11टा पर ऑफिस जाए सका 6 रु 11 पढ़ी कॉलेज रे 11 रु पढ़ी ऑफिस तेणु केमी मुझे खाइबी करी असुविधा हाँ से समय कौन है ना यहाँ हूँ 1970 साल कथा तो जॉइन करी 70 साल रे कॉलेज रे जो पीजी रे 70 साल रे मु जब चाकरी करती लिफ्ट स्टेशन रे सेठी मो ससुर थे सुपरभाइजर लिफ्ट स्टेशन सुपरभाइजर थे सी बहुत प्रभावशाली लोग थे सी मोर बस थ्रू रे माने जी हम डिविजन अफिसर थ्रू रे सी मो बाहर झील सहित कराया प्रपोजल देने सी मत कहले सीधा कहले से डिविजन अफिसर कहले आप कहतु तीनाथ सहित मोर बड़ झील बाहर थ्रू किए बाहर देते 6टी झील 6टी झील से थे 4टा झील थे 4टा झील प्लस गोटे पु तापर जन्म हो 2टा झील गोटे पु जन्म अच्छा ये बड़ झील बाहर कराया से गले कि मुझे बाहर प्रिपेयर नी क्या मुझे नुआ नुआ ये कर बाहर करे मोर आदू ये माने प्रिपेयर नी तथापि से डिविजन थ्रू रे एग्जीक्यूटिव थ्रू रे मत कहले ना तुम बाहा जा सी भारी व्यस्त होती
तुम व्यस्त दरकार नहीं सी तुम घर कथा सब बुझाबुझी करेंगे तुम पर्याप्त आण कि कौन करेंगे सब बुझे तुम पढ़ार मन जाओ तुम किसी असुविधा नहीं बाहर करिया जो प्रेसर पड़ा मो माँ को कहली मुझे कौन कर कहते सी माँ कहली ताले ठीक है बाहर करिया बोली 70 साल मार्च मास बाहर होगा ठीक मार्च 70 मार्च 13 तारीख 1970 साल मोर बाहर है ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଉ ତାପରେ ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦଟିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି, ମନର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଲାଗି, ଏମିତି ଅନେକ ପୂଜାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ବାରିଛୁ, ସବୁଥିରେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହଜାର ମାନସିକ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଆରାଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜିକାଲିର ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ମୋ ବାପା କେତେ ନିଆରା। ସେ ବି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ। ଆମର ବାପା ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆସ୍କାରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଗ୍ରିକଲଚର ସୁପରଭାଇଜର ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। ଆସ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ନାଁ ଆଶାଲତା ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସ୍କାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଟଲାମପୁର। ମୋ ତଳ ଭଉଣୀ, ତା ତଳ ଭାଇ ଆଉ ତା ତଳ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ 10 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା। ସେ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁନାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ମୋ ବାହାଘର 1970ରେ ବାହାଘର ହେଲା। 1970ରେ ବାହାଘର ହେଲା ସେଇ ଯେ କ'ଣ ଘରେ ଆମର ସବୁ ବାହାଘର ହେଲା। ଆଗେ ସିନା କିଛି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରା କିଛି ନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବହୁତ ଆସି ବଡ଼ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇକି ବାହାଘର ହେଲା। ଆମ ପଛପଟ ସାହିରେ ଥିଲୁ ଭଡ଼ାକୁ ମଉସାର। ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତ ବେଶୀ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ପାୱାର ଥିଲା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖବର ଦେବେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା ପରିବା, ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡ, ସେଇଠୁ ପୁରା ଟ୍ରକ୍ଟେ ମାଛ ଆସିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛ। ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଗଦା ହେଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା ଯେ ସେ ପରିବାପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି, ପରିବାପତ୍ର ପୁରା ମାନେ ଭାସି ସବୁ କଟାକଟି ଯାହା ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ଭାସିଗଲା ହାରି। ଆଉ କାଦ ପାଣି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତାର କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିକିରି ଆମ ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପୂଜା କଲା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ହେଲା ପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଙ୍ଗୁରକୁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଲେ, ଇଏ କଲେ। ମୁଁ ପଛପଟ ସାହିରେ, ଆମର ବେଶୀ ଦୂରକୁ ନାହିଁ, ପଛପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ମଉସାର ଭଡ଼ାକୁ ଥିଲେ, ସେଇଠି ଆମେ ରହିଲୁ। ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ନନା ଆମର ସବୁ ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ମାନେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବିଜନେସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଅଫିସକୁ ତ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଘରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲା। ମୋ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ତଳ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା। ସେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା। ଆଉ ସେ ରାଉରକେଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ବାହାଘର ହେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରାଉରକେଲାରେ। ତାପରେ ତା ତଳ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା। ତା ତଳ ଭଉଣୀ ପୁଣି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଇଏ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ତା ତଳେ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ସେ
ବାହାଘର ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଘରକୁ। ସେଇଠୁ ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଘର ରହିଲୁ। କ୍ୱାର୍ଟର ଘରେ ସେଇଠି ଆମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଝୁନୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଘରୁ ଝୁନୁ ବୁନୁ ମୁନୁ 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଘରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ମୁନୁ। ତାଙ୍କର ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ ପେପର ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ଦେଶ ଦୁନିଆର କଥା ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦେଇ ବସିଯାଆନ୍ତି ସକାଳର ଟିଫିନରେ। ଆନନ୍ଦରେ ପରସି ଦିଅନ୍ତି ସାନ ବୋହୂ ରୋଜି। ଆଉ ରୋଜିଙ୍କର ହାତ ପରସା ଖାଇ ବାବୁ ଟିପଟାପ ହେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସକୁ। ଏବେ ସାନବାବୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସକୁ। କୁନି ଝିଅ ଗେଲାରେ ଟାଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାପା କଣେଇ ଚାହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରୀତିର କେଜାଣି କାହିଁକି କେତେ ଆଶିଷ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବାହାର ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ବର୍ଡ଼ନ୍ କମିଲା। ରୋଷେଇବାସ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ବେଶୀ ରୋଷେଇବାସ କଲେ ସେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଖାଇକି ଯିବି ଘରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୋର ମା ଆଉ ମିସେସ୍ ଉଠନ୍ତି ରାତି 4ରେ ଉଠନ୍ତି, ଉଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବେ। ମୁଁ ଉଠିବି 5ରେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଶୋଇବି ରାତି 2ରେ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ରାତି 2ରେ ଶୁଏ, 5ରେ ଉଠେ। ଆଉ ଏମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ଡେରିରେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠନ୍ତି 4ଟାରେ ଉଠିବେ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ। କାହିଁକି ରୋଷେଇବାସ କଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି କଲେଜକୁ। ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ମୋତେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା ବରଗଡ଼ରେ। ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼ିଲି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲି। ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ଶେଷରେ। ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଠିକ୍ 5ରୁ ଉଠିବି, ରାତି 2ରେ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି ଘରେ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ସକାଳ 6ଟାରେ କଲେଜକୁ। 6ରୁ 11 କଲେଜ ସରିବ। 11ରେ ଠିକ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବି। 11ରୁ 7ଟା ଯାଏଁ ଅଫିସ୍ ରହିବି। 7ରେ ଆସିବି କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିନିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ। ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ ଘରକୁ ଆସେ। ପଢ଼ା ସାରିକି ଆସିବି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ଗାଧାପାଧ କରିବି। ଗାଧାପାଧ କରିକି ତାପରେ ଠାକୁର ଟିକେ ପୂଜା କରିବି। ଠାକୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏମାନେ ଘରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଇ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ସମୟ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ବାଢ଼ି ରଖିଥା, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। କାହିଁକି ଖାଲି ନିଦ ଲାଗିବ। ମୁଁ ରାତି 2ଟାରେ ଖାଇବି। ସବୁବେଳେ 2ଟାରେ ଖାଏ। 2ଟାରେ ଖାଇବି। 2ଟାରେ ଖାଇକି ଶୋଇବି। 5ରୁ ଉଠିବି। 5ରୁ ଉଠି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଧା ଫାଧା ସାରିବି। 6ଟା ଭିତରେ କାମ ସାରିଦେବି। 6ଟା ଭିତରେ ମିଲ୍ସ ଖାଇଦେବି। ମିଲ୍ସ ଖାଇକି ରିପେୟାର ଚାଲିଯିବି। ପ୍ରଥମେ କଲେଜରୁ ଯିବି ଅଫିସ୍। ଅଫିସରେ 2ଟା ବେଳେ ସେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ସରିବ 7ଟାରେ ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଏ, ତେଣୁ ଅଫିସରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। କାମ ସରିବନି, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ରହେ। ଯାଇକି 7ରେ ଆସିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହାକି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେବି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବି 9ଟା 10ଟା ଯାଏଁ। 10ଟାରେ ଘରକୁ ଆସିବି। ଏଇଟା ମୋ ରୀତିମତ ରେଗୁଲାର କାମ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ତ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଭଡ଼ାକୁ ରହିଲୁ 5 ବର୍ଷ। ଜାଗାଟା କିଣିଲା ପରେ ସେଇଠି ବର୍ଷେ ଭଡ଼ାକୁ ରହିକିରି ପଛପଟ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ ତିଆରି କଲୁ। ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ କରି ସେଇଠୁ ବର୍ଷେ ତିଆରି ହେଲା। ହଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମା' ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ମା' ଥିଲେ। ଏଇ ମା' ସେଇ 85ରେ ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଏକା ମରିଗଲେ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବି ମୋର ମନ ଥିଲା ମୁଁ OS ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର 2ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଦର OS କରିବି। OS ମାନେ OS OPS ଯାହା କରିବି, ମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯିବି କିମ୍ବା ଲେକ୍ଚର ହେବି। ମୋର 2ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ PG କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଲେକ୍ଚର ହେବି କିମ୍ବା ଗୋଟେ OS ଅଫିସରେ ହେବି। ତେଣୁ 2 ଥର OS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। 3 ଥର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ OS ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ଆମେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ନେଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ OSରେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ, ତାର ଅପସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ସବୁ ସୁଜା ସବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ ବି ସେୟା ନେଲି।
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମେ କାହିଁକି ସବଜେକ୍ଟ ନେଉଛ ତୁମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦିଅ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେଲି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଓଏସ୍ରେ ସବୁ ଅନର୍ସ କୋର୍ସ ଆଇଲା କି ମୋ ତ ଅନର୍ସ କୋର୍ସ ନଥିଲା ମୁଁ BA ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ନର୍ମାଲ କୋର୍ସ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲିନି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଦେଲି ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା କାହିଁକି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଚାକିରି ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା କାରଣ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାଟା ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପାଇବୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତ ତାର ମାନେ ଅଛି ଯଦି ବର୍ଷେ ନ ପାଇଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଇଛି ମନେକର ଓଏସ୍ 200 ଲୋକ ପାଇଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଥିବ 200 ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ଅଛି ପାଇଯିବ 200 ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଥିବ 5ଟା ତାହେଲେ 200 ମାନେ କ'ଣ କିଏ ପାଇବେନି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ଲିଷ୍ଟଟା ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହଉ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଆଉ ଓଏସ୍ ପାଇଲିନି ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏତ ଓଏସ୍ ପାଇଲିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ପିଜି କରିବି ଲେକ୍ଚରରେ ଯାହା ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ସେଠି 1971 ସାଲରେ ମୋର ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଫର୍ମ ପକାଇଲି ବାକି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ଫର୍ମ ପକାଇଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ବେଶୀ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ ପିଜି ସେମାନେ ପାଇଗଲେ ଚାକିରି ଲେକ୍ଚର ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପୋଷ୍ଟଟା କମ୍ ଥିଲା ଏନିୱେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଆଡ଼େ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ LLB ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଲ କରିବା କାହିଁ ବେକାର ବସି ଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି ଲରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଗଲି ଲ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେ ଲ କଲେଜର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକିଲିର ମହାରାଜ ସିଏ ଟେକିଲିଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତାର ସେ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଟେକିଲି କଲେଜର ସିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଦିନାଥ ତୁମେ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସିବ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ରଖୁଛୁ ସେଠି ନେଇକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଟେକିଲି କଲେଜରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଲେକ୍ଚର ସିଏ ଆମ ଗାଁର ପିଲା ମୋଠୁ ସିଏ 4 ବର୍ଷ ସିନିୟର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ମହାରାଜ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଲି ଆସିବି ମୁଁ ଆସିବି କି ନା ଦେଖ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଥଲା ଦରମା ମିଳିବ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିନି ଦରମା ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ତ ତୁମ ଦରମା ମିଳୁନି 2 ମାସ 3 ମାସ ଥଲା ପାଇବ ଆଉ ବେଳେ ଅଧା ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ବି କହନ୍ତି ପରେ ଦିଅ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମୋର ଟିକେ ମନ ଟିକେ ମନା ହେଇଗଲା କହିଲି ସାର୍ ଦରମା ଦେଇ 3 ମାସରେ ଦେବେ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଚଳିଛି ପାଇବେ ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଉ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଯିବି କି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ନାଇଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କର ମାନେ ସିଏ ବି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେନି ଯେ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଲି ଦେଖ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛି କର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ହେବନି କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଆଉ ଦରମା 2-3 ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ତେଣୁ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିବି ହଉ ସେ ଦରମା ମୋ 2 ଗୁଣା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏ ରିସ୍କ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରିସ୍କ ନେଲିନି ଏମିତି ହେଇଗଲା 79 ହେଇଗଲା ପଳେଇଲା 79 ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥାଏ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଇପାରୁନଥାଏ 79 ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ମିଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା LI ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିକି ଭଲ ଚାକିରି କରିବି କିମ୍ବା ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ LIC କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ଚାକିରି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କମ୍ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ 800 ଯେମିତି ହାତ ଥାଇ ଡାକୁଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ତମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ନେବି ସିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ଏହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲିଗଲା ବାପା ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସାରି ମାର୍କେଟିଂରେ ମା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଘରର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଫେରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ବୋଝ ବୋଝେଇ ହେଇଥିବ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ହେଲେ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। सेवेन्टी नाइन्रे यही इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट भुवनेश्वर गोटे पोस्ट है एसआई पोस्ट। एसआई माने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अच्छी गोटे प्लानिंग डिपार्टमेंट पोस्ट खोलला। ये जी से डिपार्टमेंटर से जो ब्रांच प्लानिंग ब्रांच जी हेड सी थे मोर बॉस थे ब्रह्मपुर। सी मत खबर देले टेलीफोन खबर से लैंड टेलीफोन कहले कहले दिना तो आम एडवर्टाइजमेंट भरछे तुम अप्लाई करो तुम निश्चय सिलेक्शन हम कहीं पोस्टर क्वालिफिकेशन होची एदर पीजी इन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ये दुईटा क्वालिफिकेशन थिले ही केवल चाकरीटा पाइब। आम बाहर पिला नौचु प्लस डिपार्टमेंट कैंडिडेट नौचु। तुम तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट अच्छ भल तुम ये अच्छी कैरियर अच्छी तेणु तुम निश्चय सिलेक्शन हो तुम अप्लाई कर। तेणु मुझे तुरंत अप्लाई कली अप्लाई कर मस भितर ये इंटरव्यू है मोर सिलेक्शन है एसआई पोस्ट। तेणु ब्रह्मपुर छाड़ी पड़े आसली भुवनेश्वर एसआई से स्वतंत्र ब्रांच इलेक्ट्रिशियन पी प्लानिंग ब्रांच एसआई पोस्ट आसला ये जॉइन कली। जॉइन कर ब्रह्मपुर पिला छाड़ी शशुर घरे से मोर लास्ट माने 3 जन छुआ जन्म होते 3 जन छुआ जन्म होते शेष जन्म है 79 मुझे वर्ष आसली से वर्ष लास्ट मुंड जन्म है सान पुरा ब्रह्मपुर आसे ब्रह्म प्रथम रही मुझे जयदेव बिहार में गोटे घर भड़ा नहीं 60 टଙ୍କା घर भड़ा जयदेव बिहार रही से आसता अफिसटा आमर ये कोटी जोटा नकताला पाखे से आसे एसआई जॉइन कली। अच्छा से कौन थी सुविधा जे जड़े लोकर जदि 5टा सीसीआर एक्सलेंट थी ताले सी ओएसपी ता ना रेकमेंड हम मुझे देखिए मोर सीसीआर सब एक्सलेंट अच्छी सब वर्ष आरंभ मुझे मोर बस कहली से मत आप ओएसपी रेकमेंड कर मोर सब सीसीआर एक्सलेंट अच्छी से कहली तुम ओएसपी जाओनी देख ये तुम अल्प दिन में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पाइब कहीं तुम सीनियर मोस्ट सब आउ किए तुम सीनियर ये जिते स्टाफ अच्छा तुम सब सीनियर एसआई पोस्ट गोटे अन्य जगह से स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट सब तुम जूनियर तुम पाइज असिस्टेंट क्लास 2 पोस्ट पाइज तापर आउ केते वर्ष पर मो रिटायर बेले तुम क्लास 1 पोस्ट पाइब। तेणु बाहर कहीं जीव से ओएस ऑफिस कौन जीव वीडियो कर पठेबे बटी तहसील लाइक पठेबे ना ट्रेजरी ऑफिस जीव जाकि चारिटे बुल ओडार बुल तुम 1000 बस रही से कलेक्टर पाखे से कलेक्टर वीडियो समस्त बहुत लोग बस रही सब कलेक्टर बस कलेक्टर बस सेक्रेटरी वार्ड सब बस कहीं जीव ये तो गोटे जगह स्थायी तुम प्रमोशन पाइब तुम आराम हम ये तुम से पोस्ट आशा करनी तुम ना भाग्य तुम से पोस्ट आशा कर तुम यहाँ भल रहा तुम जाओनी मुझे भाविनी सत्य कथा ये रही निश्चय प्रमोशन पाइबी कहीं मुझे सब भल भल सीसीआर अच्छी मत समस्त एप्रिशिएट करती मोर कम मुझे सीनियर मोस्ट तेणु अल्प चाकरी पाइबी स्थायी पोस्ट पड़ी ट्रांसफर ना पिला इम्प्रुवमेंट रही तेणु तुम से पोस्ट आशा छाड़ी कहले मुझे पोस्ट आशा छाड़ी से दिन ठार मोर पोस्ट आशा पूरा चुटेली जो भावुली लेक्चर हेबी कि मन से आशा छाड़ी मुझे जीवन बार रही जयदेव बाहर आसली नुआपल्ली ये छोटरा घर को आसली ये नुआपल्ली भर जगह किणली से बहुत जगह मिलता जयदेव ये जगह बहुत मिलता गुंठ दाम 2000 2500 3000 मिलता मुझे चाहिए बहुत जगह किणी पारि था किंतु घरे समस्त कहले ना एमती गोटे ये सब हाथी आसी बिल आसी ये सब अपंद्रा जगह घर पर किसी ना से बहुत घर नाला बहुत कम नाला तुम नुआपल्ली घटा नि नुआपल्ली जगह ने आमर ये गहली आसी साई फाई अच्छे सब से तेणु ये जगह किणी अन्य जगह 2000 टଙ୍କା देते भल जगह पाई था जयदेव जगह भल भल जगह जहाँ बहुत कॉस्टली से मत बहुत सस्ता मिलूला गुंठ 2000 2500 3000 ये टाइप किंतु ये किनली मुझे 7500 गुंठ 3 गुंठ किनली मत टोटाल पड़ा 23000 टଙ୍କା जगह मुझे 19
80 साल कथा कହୁଛି 81 साल ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ମୋର 1986 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲି। ତାପରେ 96ରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଆଉ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ପାଇବି ଏଠି, ଆଉ ତୁ କାଳେ ଯିବାନି ବୋଲି, ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯିବି କ'ଣ ବାଧିକି ରହିଲି ଏଠି ଆଉ ରହିଲି। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଭିତରେ ଓଏଲ୍ଏସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ବି ମୋର ବସ୍ ଥିଲେ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କେତେଦିନ। ମୁଁ କାମରେ ସବୁବେଳେ ସିନସିୟର୍, କାମରେ କେବେ ମୁଁ ଢିଲା କରିବିନି। ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥାଏ 9ଟା ପରେ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯିବି, ବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ବେଳେ ଆସେନି, ଘରେ ରହିଯାଏ ଛାଡ଼ି, ମୋର କାମ ଥିବ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଢିଲା କାମ କରିନି, ସିନସିୟରଲି କାମ କରେ ସବୁବେଳେ, ଆଜି ଯାଏନି। ତେଣୁ ମୋ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେନି ମୋତେ ଖୋଜିବେ। ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ କାମ ଛଡ଼ିବ, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। କୌଣସି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ମାନେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। କାମ ଥାଏ କଥା, କାମରେ ମୁଁ ସିନସିୟର୍ ରହେ। ସତରେ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ କାମ ନ ସରୁଣରୁ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଲା। ବାପା ମା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା। ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ ସେସବୁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲାବେଳେ। ଏଇଠି ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର। ଏଇଠି ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି RRL ସ୍କୁଲ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ଯେଉଁ ରେଜିଓନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଜୟଦେବହାର, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 9 ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 8, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ କଲ୍ୟାଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଇମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଝିଅଟା ମୋର BA ପାସ୍ କରିଛି, ସିଏ BA ପାସ୍ କରିଛି। ଆଉ ବାକି 2 ଜଣ ଯାକ ପୁଅ BCom କରିଛନ୍ତି, LLB କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସାନଟା PGDCA କରିଛି ପ୍ଲସ୍ O ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି କରିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛି। ତ ବଡ଼ ଝିଅଟା ମୋର ବାହା ହେଲା 1994 ସାଲରେ। 1994ରେ ତାର ବାହାର କଲି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଇ ଘରେ ହିଁ କଲି ବାହାର। ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ବଡ଼ ଝିଅ ଆମର ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଏଇଠି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆଉ ସାନ ପୁଅଟା ଆମର ସେ ଚାକିରି କରୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ନାଇସ୍, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ନାଁ ହେଉଛି ନାଇସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍। ସେ ଅଫିସଟା ଆଗେ ଥିଲା ଅଶୋକ ନଗରରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଏବେ ଖୁଞ୍ଜି ଯାଇଛି ଶହୀଦ ନଗରରୁ। ସେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛି। 2ଟା କାମ ସେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସିଏ ଚାକିରି କରିବା ଲିମିଟେଡ଼ ସାଲାରୀରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବା ତାର ମତଲବ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା। 2005ରେ ବୁନୁର ବାହାଘର ହେଲା। ବୁନୁର ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେ ତ ତାପରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପରେ ସିଏ ତ ଯେଉଁ ପଳେଇଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ତିଆର ହେଲା ଉପରକୁ, ତା ଉପରକୁ ବାହାଘର ହେଲା, ତିଆର ହେଲା। ତାପରେ ମୁନୁ ବାହାଘର ହେଲା। ମୁନୁ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ଘର ତିଆର ହେଇନି, ଏତିକି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା କଲା, ହଷ୍ଟେଲ କଲା। ଆଉ ଘରେ 2 ବୋହୂ ନୁହଁ ତ 2 ଝିଅ, ଲୁସି ଆଉ ରୋଜି। ସେ 2 ଜଣ ଥାଉ ଥାଉ ପରିବା କାଟା ଠାରୁ ଘର ସଫା ଯାଏ। ମା ବୁଲନ୍ତିନି, ଆଉ ମାଆର
ହାତରନ୍ଧା ପରସରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ବୋହୂକୁ ମନା କରି ନିଜ ହାତ ରାନ୍ଧଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଖି ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ସେ ଅନିତା ଯେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଡାକୁ ଝୁନୁ ବୋଲି, ସାନଟାକୁ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଡାକୁ, ସୁଶାନ୍ତ ତା ନାଁ ମୁନୁ ଡାକୁ, ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ତା ନାଁ ବଦଳି ବିନି କରିଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନି ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନାଁ ତାର ବିନି କରିଛି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଏବେ ତା ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଧେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ତାର ନାଁ ସେ ଏବେ ବଦଳି ଦେଇଛି, ସେ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ତା ସୁଶାନ୍ତ ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନାହିଁ, ସବୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉଟା ହେଲେ। ତା ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜାଣନ୍ତି ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଘରେ ତାଠୁ ବୁନୁ ବୋଲି। ସେ ମୂଳରୁ ବିଜନେସ୍ କରି 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 ଆସି ସେସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛି। ଲେଡ଼ିସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛି, ତାର ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଲସ୍ ଫସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକରି ବହୁତ ଇଏ କଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରି ଘରକୁ ଆଣିକିରି ସବୁ ଔଷଧପତ୍ର ଦିଆ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣି ସବୁ କଲା। ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଔଷଧପତ୍ର ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ସେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସତେ ଯେମିତି ଶିଖି ହୁଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାର। ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଢଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲେ ମୋ ଭିତରେ ଡର ଥାଏ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ବସିଯିବା ପରେ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ, ମନ ତାଙ୍କର ପେପରରେ ନୁହେଁ, ଅଫିସକୁ ଆକଟ କରିବାରେ। କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ତଦାରଖ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ମନ। ଅଫିସ ଭିତରଟା ଆହୁରି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କାମରେ ଥାଏ, ମୋ ବାପା ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ ଦେବାରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଫିସର ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତା। ସବୁ ଦେଖି ତଦାରଖ କରି ପୁଣି ବାପା ଫେରି ଆସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ କେଲ୍ହାନାତି ବବଲୁକୁ ନେଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସିଏ ତ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରିଛି, ତାକୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା କମ୍ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ବହୁତ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ବେଶୀ, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ସେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏତେ ପେସେନ୍ସ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଲିନି ବୋଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା କେବେ ହେବନି। ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଜନେସ୍ ବଦଳି କରିଛି। ଆଉ ସେ କେତେ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଟା ସଫଳ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କେତେ ପିଲା ତାର ଯେଉଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ଏ ସବୁବେଳେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତାର ସବୁବେଳେ ଆସେ।
ଏ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିକି ଏସବୁ ସେ ବିଜନେସ୍ କରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ କରିବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ 4-5 ପିଲା ରଖିଥିବ ଆଉ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ରଖିଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେ ସେଟା ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ପିଲା କାହିଁ ରଖିଛୁ ମାନେ ଦରକାର ମୋର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ପିଲା ତାପରେ ଥିବ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ସିଏ ତାର 9th କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଯେ ଏବେ ଆସିକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶେଷ ବିଜନେସ୍ ହେଲା ଆମ ଘର ଉପରେ କରୁଥିଲା କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଯେତେ ଫିଲ୍ମର ସବୁ ବହୁତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଏ ଆଲବମ୍ ନାୟିକା ମାନେ ସେ ସବୁ ଆମ ଘର ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କି ସେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେମାନେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଆସିକି ସବୁ ସୁଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଘର ଉପର ଭଲ ସୁଟିଂ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ହିରୋଇନ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୀପା ଯେଉଁ କି ସାହୁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଲେ ସିଏ ବି ତ ବହୁତ ଆମ ଘରେ ଆସିକି କରିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର କାହିଁକି ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେ ଆସି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୀପା ସାହୁ ଆସିଥିଲେ ବି ସବ୍ୟସାଚୀ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଚାଲିଲେନି ତାପରେ ଆଉ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି କେବେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାର ସେ ବିଜନେସ୍ ବଦଳିଲା ସେ ଆଉଟ୍ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଲାଇନ୍ ଗଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ତିଆରି କଲା ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ କ'ଣ ଭଲ ଚାଲେ କି ନ ଚାଲେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଘରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ହଷ୍ଟେଲ୍ ତିଆରି କଲା ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବି ବସିଲା ସେ ତା ଆଗରୁ ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବି ହାତ ଦେଲା ସେ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ମାନେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ଆଉ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଅଛି ଆଉ ତାର ଭଲ ଦୋସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଶଶି ବାବୁ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଦୋସ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି ସେମ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଳିମିଶି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲଜିଂ ଅଛି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ୟାର ବି ବହୁତ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେତୋଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ଏମିତି କ'ଣ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ କଲା ବାଦେ ଅନ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ୍ର କେତେ ଫିଲ୍ମ ଏମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ବି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏହାର ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଲାଭ ହେବ କି ଲସ୍ ହେବ ଏଇ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ଜଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ ବେଳେ ଆରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ଲାଭ ହେଉଛି ତା ଲାଭ ଲସ୍ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ତ କରିବୁ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବୁ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ତ ଲଜିଂ କରିଛି ତାପରେ ବହୁତ ଲଜିଂ ଅଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଲଜିଂ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଏ ତ ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଚାଲୁନି ଏବେ ପୁରା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପିଲା ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରିଛି ଅନେକ ବିଜନେସ୍ରେ ବିଫଳତା ପାଇଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅସଫଳ ହେଇଲି ବୋଲି କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି କେବେ ଅସଫଳକୁ ଯେମିତି ନେଇଛି ସଫଳତାକୁ ବି ସେମିତି ନେଇଛି କେବେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ଯେ ମୋର ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି ତାର ବିଜନେସ୍ରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସେ ଟେନସନ୍ ଯାହାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଏଇଟାର ଆର ଅସଫଳ ହେଲା ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଟେନସନ୍ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଟେନସନ୍ ନେଇନି ସେ ବିଫଳତା ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ସଫଳତା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି ତାପରେ ଯେତେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଉ ତଡ଼ି ବାହାର କରିନି ତାର ସେଇ ନେଚର ସେ ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାଟା ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ଏ ତ ଶିକ୍ଷକତା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ କରିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ହଷ୍ଟେଲ୍ କରିଛି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛି ଏଥିରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବିଫଳତା କିଛି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ବେଶୀ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଷ୍ଟେଲ୍
से ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଲସ୍ ହେଉଥିବ, ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେ ଯାଇ ପଚାରେ ତୋ ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ସେ କହିବ ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୋର ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଚାଲିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାଇଛ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସିବ ଯେ ବିଫଳତା ଆସିଛି ଫେର ସଫଳତା ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ନେଉନି କେବେ, ତୁମେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେବା ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଟେନସନ୍ ନିଏନି। ଏବେ ବି ତା ପାଖରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କହିନି ଯିବ ବୋଲି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ଆଗରୁ ବେଶୀ ପିଲା ଥିଲା, ଏବେ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦେଇଛି ଜାଗାରୁ, ଏବେ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କମ୍ ପିଲା ନେଇକି ସେ ଚଲାଉଛି। ଏବେ ବି ତାର କାମ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରିପେୟାର ଅଛି କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁ କାମ ସେ ଚଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯାକ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାରି ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବେଶୀ କରେନି, ସିଏ ନିଜେ ଉଠିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁନି। ସାନ ବୋହୂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରେ। ଆଉ ସେ ଅଜା ମାମୁଁ ଭଳିଆ ସେ ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ତାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚାକିରି ବାକିରି ତାର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ତାର ଆଗେ, କେବେ ସେ ପଛକୁ ହୁଏନି। ସେ କହିଲେ ବାବା କଥା କେବେ ମାନିବନି, ତା କଥା ସେ କହିବ। ସେ କେବେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ କହିବନି କି ଲାଭରେ ପଡ଼ିଲେ ବି କହିବନି। ଆଉ ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ପରିଚୟ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କିଛି କରିନି, ସିଏ ତା ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବରଂ ତା ପରିଚୟ ପାଇଁ ମୋର ବି ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ମୋର ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମୁଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସମୁଦି ତୁମର ପୁଅ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି କି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛି, ତୁମେ ତ ଭାରି ସେ ବହୁତ ଇଏ ଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ କରୁନ, କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ମୋତେ କହିଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ତା ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ବସିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଏଇଟା ଗର୍ବ ଲାଗେ। ମୋ ଯେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇଭେନ୍ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବୋଲି। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ମୋ ପୁଅ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସାମଲ, ସେ ମୋର ଘରେ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ମାଝେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ସିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୋର ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟେନସନ୍। କେଉଁ ପୁଅ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏ ପୁଅ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ତ ଭଲ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସିଏ, ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ସେବେ। ଆଉ ତା'ର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଶଳା କହୁଥିଲା ମୋତେ, ମୋ ଶଳା ତା ଶଳା ବି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଶଳା ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋ ପୁଅ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ତାର ଆମେ ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲୁ। ଠିକ୍ କରିକିରି ସେ ବାହାଘର ହେଲା 2005ରେ। 2005ରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୋହୂ ଆଣିଲୁ। ସେ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ସେ ରହିଲେ। ରହିକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର 2 ବର୍ଷ ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲା। ବିଜନେସ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଏଡ଼ିଟିଂ ଯେଉଁ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଲା। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ଆଉ ତାର ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କରିଛି। କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇଏ ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ବି କଲା। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବି ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରେ ବୋଲି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳିମିଶିକିରି ସେ ଫିଲ୍ମ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ମନ ଦେଇକି ତାର ଚାଲିଛି ହଷ୍ଟେଲ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଝିଅର ଗୋଟାଏ, ମୋ ଝିଅ ତ ବାହା କରି କହିଲି ସେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ତାର ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ସେ ଝିଅର ପିଜି କରୁଛି। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି 5ମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ତାର।
ଆଉ ଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେ ବୁନୁ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ସିଏ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତାର ଏବେ ସିଏ ମୋ ଘରେ ରହୁନି ଅଲଗା ରହୁଛି ମୁଁ ରହୁଛି ଅଲଗା ସାନପୁଅ ସାଇଡ଼ରେ ସିଏ ମୋଠୁ ଅଲଗା ରହୁଛି ତାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଘରେ ତାକୁ ଜାଗା ହେବନି ରହିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବେନି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି ଆମ ଘର ନାହିଁ ଏତେ ତେଣୁ ସେ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ସେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ଏଇ 1/2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମୋର ସେ ଅଲଗା ରହୁଛି ଆଉ ରହିଲେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ରେଗୁଲାରଲି ସପ୍ତାହିକ 15 ଦିନ ଥରେ ଏଇଠିକି ଆସିଯାଏ ସେ ତ ଭାରି ବିଜି ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ବେଶୀ ମାସ ପାରେନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହିକ 15 ଦିନ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଏ ଘରକୁ ଘର କଥା ବୁଝେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ତା ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା କାମ ଥିଲେ ବନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଟାଇପ୍ ପିଲା ସେ କହିବ ଯେ ମୋର କାମ ଅଛି କାମ ଅଛି ଅନ୍ୟ କାମ ଇଏ କରିଦେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ରାଖିବି ମୋର କାମ ଅଛି ଆସିବିନି କହିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ କାମ ସାରା ବନ୍ଦିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଡ଼େ ସେ ତାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେଚର୍ ସେ ଏବେ ତା ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ନେପାଳ ଆସିଲା ପରେ ତା ବୋଉ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଭେରି ସିରିୟସ୍ ତାକୁ ଜଏନ୍ କଲୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ ଏଠି କର କ୍ଲିନିକ୍ରେ କର କ୍ଲିନିକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଆସିକି 15 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କହିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୋର ପିଲାମାନେ ସେ କାମ କରିବେ ରହିଲା ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ ବି ସେ ସବୁ ବୁଝିଛି ସେଟାକ ସେଇ କାସରେ ସେ ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଡାକିବି ତାକୁ କାମ ଅଛି କି ଆସିବୁ ସେ ମନେ କରେ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା ତୁମେ ଜାଣ ତା ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବେ ତାର 9ମ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମୋର ଝିଅ ବାହାଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜଟା ମୁଁ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ କଲି ସେ ପିଲାଟି କାମ କରୁଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ତାପରେ ଆମର ମନ ଥିଲା ମନ ଥିଲା ତ ବାହା କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଆଉ ତାର ତ କହିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ପଢ଼ୁଛି ପିଜି କରୁଛି ଏବେ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ବିନି ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ନିଜେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ପିଲାଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ସେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଏ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର 2 ଜଣ ବାହା ହେଇଛି 2 ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବାହାଇଛି ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସାନଟାକୁ ବାହାଇଛି ତା ତଳ ଝିଅଟା ବାହାଇଛି ତାର ସାଙ୍ଗଟି ଏ 2 ଜଣ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ବାହାଇଛି ଯେଉଁ ସେଟା ସେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ବାହା କଲୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ଆମ ମନ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତା ବାହାର କରେଇଲୁ ମୋର ସାନ ପୁଅର ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧିକଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଆଳିରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ନାକଳା ଅଛି ରାଜସ୍ନାକଳାଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଗୁଡ଼ିଆଳି ସେଇଟା ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମକୁ ମନ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଲି ଗୁଡ଼ିଆଳିରେ ମୋ ସମୁଦି ସେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଝିଅଟିକୁ ଆମ ମନ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରେଇଲୁ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି 5ମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୁଦି ରିଟାୟାର ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଘର କରିକି ଗୁଡ଼ିଆ ଅଟେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ବାପା ଆଉ ଏପଟେ ଘରର ହସ ଖୁସି ପକ୍ଷୀର କାକଳିକୁ ନେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଏ ଘରର ଆଉ ଏକ ସଦସ୍ୟ ହଁ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସଉକ ସବୁଦିନ ରିମୋଟ ଚିପି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳନ୍ତି ରୋଜର ବିନି ସେ ରୋଜର ବିନି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ତାକୁ ସବୁ ବିନି ଡାକିଲେ ସେଦିନଠୁ ତା ନାଁ ବିନି ଗଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିନି ଡାକିଲେ ସିଏ ଯାଇକିରି କେବେ କୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେତିକି ଚିଠି ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି କିଏ ବିନି ନାହିଁ ଆମର ତ ବୁନୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଏମିତି କହିକିରି ସେମାନେ ସବୁ
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସେ ଡାକର ଯୋଗୁରେ ସେ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଟି କଲୁ। ପାଟି କଲାବେଳକୁ ତାର ସବୁ ତ କୋର୍ଟରେ ଏପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଲା। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ କଲା ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାର ଯାହା ଯେଉଁଠି ସବୁ କଲେ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯାହା ଫିଲ୍ମ କଲା କ'ଣ କଲା ଆମ ନାଁରେ ସବୁ ସେ କରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ସେ ମଝିରେ ଆସେ। ତାର ଫିଲ୍ମରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଘରେ ସେ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ବି ଭଲ କି ଦେଖେନି। ଆଉ ଏବେ ଗାଁରେ ସବୁ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ବୁନୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ବି ବୁଝିବେନି। ଏ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତିମିଦାର ନାମ ଯିଏ ରାଖିବ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା କି ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାକୁ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଟରରେ ଗାଁରେ ନୂଆ ପଡ଼ିଲେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମର ସବୁ ଇଭେନ୍ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା କି ମା ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବି ଆମର ପରିଚୟ ନୂଆ ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟୁ ଘର ହସି ଉଠେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାଜି ପକାପକି ଗେମ୍ରେ। ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ମା, ଖେଳୁ ଖେଳୁ କାଳେ ପାଟି ହେଇଯିବ କି। ସ୍ନେହର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବ। ଇଏ ବି ଆମ ଘରର ଆଉ ଏକ ସଦସ୍ୟ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ସିନା ଆର ପାରିକୁ, ତାକୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଝୁରନ୍ତେ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ଘରର କଥା। ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଛଣାଛଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା କରିବାରେ ଯେମିତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାହିର। ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଏ କାଟି ଦେଉଛି ତ କିଏ ବାଟି ଦେଉଛି, କିଏ ଛାଣି ଦେଉଛି ତ କିଏ ପକୁଡ଼ିକୁ ତେଲକୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଯାଉଛି। ବାରି ହେଉନି କାହା ହାତରେ ତିଆରି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଘର ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପେନ୍ଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା। ଉଣେଇଶହ 95 ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପୁରା ଭାରତର ଦଶହରାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାଣୀ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଉ ସବୁ ବର୍ଷ। ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରାୟ କଭର କରିଛି। ଯେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ 4ଟା ଆମର ଚତୁର୍ଧାମ, 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ବାକି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ହରିଦ୍ୱାର ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମଗା ଦେଖି ସବୁ ଘର ଫର ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ କାମ କରିଦିଏ ଆରମ୍ଭ। କାହିଁକି ସିଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲେ କି ବୋଉ ଥିଲେ, ସେ ମନା କରି ଆରେ ତାଜା ଭାଙ୍ଗନା, ତାଜା ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ସିଏ। ଆମେ ଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଲାପରେ ଦେଖିବ ଏମିତି କଲେ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେ ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଇଥିବ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ତାଇରେ କରିଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଘର କରିଥିବ ରାଜି ହେବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଜାଣିଛି ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସେମିତି ସିଏ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ସେ କେବେ କରିବନି, ଭାଙ୍ଗିବନି। ଥିଲାବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ।
ଆଉ ଉପରୁ ଘର କରିବାକୁ ସେମିତି Actually, ମନା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଘର ଘରା ମନା କରୁଥିଲି ହଁ। କହିଲି, ନାଇଁ ସିଏ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସିଏ ଲାଗି କରିଛି ପଡ଼ି ଠିଆ ହେଇ ଖରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଖରା ଠିଆ ହେଇକିରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କାମ କରିକିରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାର ସବୁଦିନ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ କରିଛି। ସବୁ ଯାଏ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସେ ନିଜେ କରିଛି। ମାନେ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ମୋର କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସମୟ ସିଏ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ସକାଳୁ 8ରେ ଯିବେ ଯେ ରାତି 8ରେ ଆସିବେ। ଏ ଝାମେଲା କରିପାରିବିନି ସବୁ ବହୁତ ସେତେବେଳକୁ problem ବିନି ଏସବୁ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁନଥିଲା। ନାଇଁ, ତେଣୁ କରୁଥିଲା ଗୋଟାଏ- ବି, ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲି ମାନେ ବି, ଏମିତି କରୁଥିଲା। ଏକ ଇଏ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ବି ସିଏ ଝାମେଲା ସିଏ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଲଗେଇ ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେବ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଲଗେଇଦେବ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ସିଏ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆସି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନ ତମେ କଲେ 3-4 ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ କରିବ ନି କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ସେ ତାଜୁ ପଛପଟଟା ଆଜଷ୍ଟ କରିନଥିଲା କି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବି 3 କଲା। ମୁଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ବିରୋଧ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଘରଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗେ ନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପର ଘରେ ହଁ ଉପର ଘର ସେମିତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୁହା ଆଙ୍ଗେଲ ପୋତିକି ସବୁ ରହିଲା 2 ବର୍ଷ। ବର୍ଷା ଖରା ପାଇକିରି ମଉସା କହିଲେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଏହା କଲୁ ନ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ କରିଥାନ୍ତା ସେ କରିଥାନ୍ତା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏବେ ନହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ହେବ କହିକି ସେ ତାର କହିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଦେବା ଆଉ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ରହିବେ। ଝାମେଲା କରାଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କହିଲା କରିକି ଏବେ ଘର ବହୁତ ତମେ 15 ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସବୁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଇଏରେ ଲାଗିକିରି ତିଆରି କଲା। ମଉସା ହେଇଥିଲେ କେବେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ ଖାଲି ଆଇଲେ ଅଫିସରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପାଟି କରିବେ ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲା ସେଇଟା କାହିଁ ହେଲା ସେଇଟା କରିନଥାନ୍ତା ଏଇଟା କରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ହେବନି କେମିତି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବ କହିକି ଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇବି ସେ ତାର କରିବ। ମଉସା ଆସିଲେ ଶୋଧିବେ ରାତିରେ ଦୁନିଆ ମିଛ ତ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିକି ରଖାହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରଟା ହେଇଛି ତାଜୁ ହେଇଛି ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମହଲା ହେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ମହଲା ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କାଚ ଘରଟା ସିଏ କରିଥିଲା ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 4 ତାଲା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆଡ଼ୁ ଖାଇଗଲା ତାର ଶୋ ଆଉ ରହିଲାନି। ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କହିଲା ମୁଁ ରହିନି ନାଇଁ ସେଟା ଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଏଠି ହଁ ସେଟା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଜେ କାଚ ଘର କରିଥିଲା କେବଳ ମାନେ ସବୁଯାକ ଘର ଉପର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲା ସେ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ରଖି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପକେଇଛି ଆଉ ସେ ତାର ବହୁତ ମାନେ ସାହସର ସହିତ କରିଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୋଦା ଶୁଣିଛି ମଉସାଠୁ ତଥାପି ସେ କରିଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେଇପାରିବନି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଉସା ଠିଆ ହେଇ କରିପାରିବେନି ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଆସିବ ବୋଉ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା ଟିକେ ନମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଉଟା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଚକୁଳିଲୁ ସେ ନମ୍ବ ହେଇକି ଶୋଇବ ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବି ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚକୁଡ଼ିବି ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ ଚେୟାରଟା ନେଇଦେବି ଆରେ ଷ୍ଟୁଲଟା ଦେଇଥିବି ହେଲେ ବସ ଟିକେ ନା ବସିଲେ ହେବନି ଠିଆ ହେଲେ ଏକା ତାଙ୍କ ମୁଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଠକୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି କରିବାର ଅଛି ନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ହେବ କି ବସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗପସପ ଚଲେଇବେ କାମ ଢିଲା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଠିଆ ହେଇ କାମ କରୁଛି। ଘରଟା କେଉଁ ବାଗରେ ହେବ କୋପଟେ ଲାଇନ୍ ଯିବ କୋପଟେ ପାଣି ଯିବ କ'ଣ ଯିବ ଟେପ୍ କିଣିବ ସବୁ ସେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନା କାମ କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି ସେ ଜିମ୍ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ୱାରିଂ କରିବା ନାହିଁ ବିନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଟିକିନିକି କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଟର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ହେଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଏମିତି କନେକ୍ସନ୍ କଲା ତାଙ୍କର କିଛି ସୁଇଚ୍ ମାରିବେନି କି ମାନେ ଟେପ୍ ଫେପ୍ ମୋଡ଼ିବେନି କିଛି ନାହିଁ ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ସରିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଟରଟା ଲାଗିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେ ନିଜେ ରହି କରିଯାଇଛି ସେ ୱାରିଂ ବାଲା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କହିଲା ସେମିତି ୱାରିଂ କେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଲିଣି ଏମିତି ବିନିୟର ଭଳିଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ୱାରିଂ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଉପର ଘର ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା 50 ତାର ଲାଗି 50 ବୋର୍ଡ଼ ବସିଥିଲା ସବୁ ଠାଏ ଠାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ। ଏପଟେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରୀତିର ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଉଥାଏ ଘର ଭିତରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ହସେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଛୋଟବେଳେ ବାପା ବୋଉ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଜହ୍ନ ଆଜି ବି ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭୁଲିନି କାରଣ ତମ ପାଖରେ ବସିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ ଯେମିତି ମପା ଯାଇପାରେ ନା
ପହଁରି ପହଁରି ସେମିତି ତମର ହୃଦୟ ବାପା। ଆକାଶକୁ ନଟେଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ବିଶାଳତା ମାପ ଯାଇପାରେ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋର ହୃଦୟ ବୋଉ। ତତେ ସତ ପ୍ରଣାମ। କି ଆନନ୍ଦ, ସତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଲାଗେ। ଜେଜେମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ନାତୁଣୀ ହାତ ଥାପୁଡ଼ି କହିଦିଏ ତାର ମିଠା ମିଠା ଗେଲ ବସରର କଥା। ସତରେ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇ ଘର ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଜହିଁ ଥାଏ ଖୁସି ନିରନ୍ତର। କୋଉଥିରେ କମ୍ ନାହିଁ ଆମ ଘର, ଗେଲ ବସରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଘର। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସଭିଏଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପେନ୍ଥା ପରି, ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ପରି। ଘର କଥା ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ପଡ଼ିଶା ଘର ସହ ସତେ ଯେମିତି ହଜମ ହୁଏନି। ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦିପଦ କଥା ନ କହିଲେ ବାପା ମା ପଡ଼ିଶା ଘରରେ ବସି ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ଗପି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ 1966 ସାଲରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଥିଲୁ। 66ରୁ 67 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲୁ। ମେ ମାସରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି, ପଦାକୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇନାଙ୍କ ଘରେ, ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। ସେଇଠୁ କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ 67 ସାଲରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ମେରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିଲି, ଇଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରୁ। ତାଥିରୁ 1970 ସାଲରେ 69ରେ ସେ BA ପାସ୍ କରିଲେ। ସେ ଏନୁଆଲ୍ରେ ପାସ୍ କଲେ, ମୁଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଲି। ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି। ସେଇଠି ଫେଲ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ଆମର, ମାନେ 3ଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସରିଥିଲା। ସବୁ କହିଲେ ଆମେ କପି କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କପି କରିବିନି, ମୋତେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦିଅ, ପେପର୍ ଦିଅ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ରହିଗଲି। ଆଉ ସବୁଯାକ ଯେଉଁମାନେ କପି କରିବେ ବୋଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପାସ୍ ହେଲେ, ମାନେ ପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ 1970 ସାଲରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲି ଆସ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ପଦାକୁ ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିପାରିଲିନି। ଦିନ ତ ସେଇଠୁ ସିଏ BA ପାସ୍ ହେଲେ। BA ପାସ୍ ହେଇକି ତାପରେ MA ପଢ଼ିଲେ ମେଥଡ୍ସରେ। MA ପାସ୍ କଲେ। MA ପାସ୍ କରି ତାପରେ ଲା ପାସ୍ କଲେ। ଲା ପାସ୍ କରିକିରି ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି OLSC କି ଇଏ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିସିଆନରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ 1979ରେ। ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଉ। ତାଙ୍କର ବାହାର, ମୋ ବାହାର ବେଳୁ ତାଙ୍କ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ବାହାର ବେଳୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଏଇଠିକି ସିଏ ଆସିଲେ 79ରେ, ମୁଁ ଆସିଲି 1995 ମୁଁ ଏଇଠି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି। ଇଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ 5 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ। ମୋ ମାଆଙ୍କର ମନ ଯେମିତି ସଫା, ସେମିତି ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଆସନ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ପୁରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଆମ ଘରର ଚାଲି ଆଉ ଚଳଣି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥାଏ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ କଥା। ଏପଟେ ହାତ ସିନା ଚାଲିଥାଏ, ସେପଟେ ପାଟି ବନ୍ଦ ନଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଘର ଖାଇବା, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବାରେ ମଜା ହିଁ ଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବାରେ ଭାରି ମଜା। ସେ ଅନୁଶାସନ ଆମ ବାପା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଳି ସିନା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ। ଆମର ଦୋସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କ୍ଲୋଜନେସ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଆରି ଦୋସ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମଉସା ମାଉସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବି ଫିଲ୍ କରେ ଯେ କୌଣସି କଥା ହେଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ତାଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଜେନାବାବୁ ଜେନାବାବୁ ଡାକନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ, ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି ହେବ କହିବେ ନା ଜେନାବାବୁ ଡାକ, ସେ ଆସିକି ଦେଖିଦେବେ ଘର କେମିତି ହେବ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୋ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଭାବରେ ରହନ୍ତି। ବିନୟଙ୍କ ମିସେସ୍ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଉସା ମାଉସୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ବିନୟକୁ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ମୋ ପରିବାର ସହିତ, ମୋ ଗାଁର ପରିବାର, ମୋର ଏଠିକାର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୁରା 100% ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଘର ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାଉସୀଙ୍କର ଥରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆସିଲେ ଫେରିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ରହିଲୁ 8-10 ଦିନ, ସବୁ କଥା ବୋଲିକି ସେ ସେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ସେଇଠୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ କେତେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାରା କଟିଯାଉ। ଏବଂ ଆମର ଦୋସ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫର ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉ ଯେ ଆମର ଦୋସ୍ତି ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହଉ ନା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ 2 ଜଣ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ହୁଏ, ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ମରିଯିବା, ସରିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଏକଥା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ ଏମିତି ରହିଥିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବ। ଆଉ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। କାରଣ କ୍ଷଣିକେ 5 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ମିଶି ଯାଇପାରିବୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ମିଶିବାର, ମୋର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ମିଶିବାର, ଏବଂ ମୁଁ ବି କିଛି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ସହିବାର ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଉ ମା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ନାତି ବବଲୁ। ସରଗପୁର ଭଳି ଲାଗେ ଆମ ଘର। ଏମିତି ଏକାଠି ବସି ନିଜ ଭିତରର କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆମେ 2 ଭାଇ ଜଗତ ଜିତା। କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଛି ନା, କୋଉଥିରେ ଡରିନୁ ହାରିନୁ ଆମେ 2 ଭାଇ।
ବରଷକୁ ଥରେ ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାକି ରହିଗଲା ବୋଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ତା ସ୍ନେହର ପରଶ ନେଇ ବିଜୟର ତିଳକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ହାତରେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସୁନା ଲାଖି ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆମ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ସାକ୍ଷୀ। ସତରେ ଏ ମିଠା ଠାରୁ ଆହୁରି ମିଠା ଆମ ଘର ଭିତରର କଥା। ଭଉଣୀ ହସି ହସି ବସିଗଲେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ କାଳିଆ, ବଳିଆ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଏକାଠି ବସିଛୁ ଆମ ଘର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଲିଜା ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବବଲୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏ ପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ, କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ଭୁଲିପାରେ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ପର୍ବ ସରି ନଥାଏ। ସାନ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଭାଇ ବବଲୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ।
ପାଣି ଆମ ପାଦୁକ ପୁଣି ମାଟି ଆମ ଚନ୍ଦନ। ମା ମମତାର ମୂରତି ଅତୁଟ ଏ ବନ୍ଧନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ମାଣ ଓଷା ବଉଳ ବେଣୀର ଖୋସା ବାସି ପଖାଳ ବି ଆମ ଘରେ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ। ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମୋ ମା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଭାବରେ ଭାବରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ମା, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମନାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାର ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ଆମ ଘର ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଭୋଗରେ ତ କିଏ ପୂଜାରେ, କିଏ ହୁଳହୁଳିରେ ତ କିଏ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳିରେ, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଆଳତିରେ ଆମ ଘର ଯେମିତି ଲାଗେ। ଆମ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର, ସେ ତ ସରଗଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର, ସେ ତ ସରଗଠୁ ସୁନ୍ଦର। ବାପା ବୋଉ ମମତାର ମୂରତି, ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କାଳିଆ ବଳିଆ, ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ଆମ ଘରର ଦୁଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଚେନାଏ ଆମର କୁନି ଝିଅ କୁନି ପୁଅକୁ ନେଇ। ଏଇ ଆମ ସଂସାର, ଆମ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର।
ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବାପା ବୋଉ ତମେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଥାଅ 1000 ବରଷ, ଆଉ ଆମ ଘର ହସୁଥାଉ ଏମିତି ତମ ନେଇକି ପରସ। ବାପା ବୋଉ ତମକୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମିନତି ତମର ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀଷ ନେଇ। ଛୋଟବେଳେ ବାପା ବୋଉ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଜହ୍ନ, ଆଜି ବି ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭୁଲିନି, କାରଣ ତମ ପାଖରେ ବସିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ ଯେମିତି ମପା ଯାଇପାରେ ନା, ପହଁରି ପହଁରି ସେମିତି ତମ ହୃଦୟ ବାପା। ଆକାଶକୁ ନଟେଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ବିଶାଳତା ମାପା ଯାଇପାରେ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋର ହୃଦୟ ବୋଉ, ତତେ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାରେ ଆମ ଘରଠୁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। କେତେ ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତଙ୍କର, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ନିବିଡ଼ତା, କେତେ ଆବିଳତା। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆମରି ଘରରେ, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, କିଛି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ବାସ୍ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବା। ବା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଏ ଘରର ମୁଁ ସଦସ୍ୟ। क्या आपको एहसास है बात अब ये दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆମ ଘର ପରିବାର ଓ ସଂସାର, ତେଣୁ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବାପା, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆକଟରେ ଥିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ଆପଣ ଥିବା ଯାଏ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବାପା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଅନୁରୋଧ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି, ମୋ ପୁଅ ମୋହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହର ବବଲୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଆପଣ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲେଇଥିଲେ, ଆକଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପୁଅ ବବଲୁକୁ ଆହୁରି ଆକଟ କରିବେ, ଆହୁରି ସ୍ନେହ ଦେବେ, ଆଉ ଆହୁରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋ ବାପା ଈଶ୍ୱର, ମୋ ବାପା ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମଣିଷ। ଏଇଟା ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବାପା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ରାଗିବେନି, ଅଭିମାନ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହର ବିନି ହୃଦୟରେ ବାସ୍ ଯାହା ଭାବିଛି ଓଠ ଖୋଲି କହିଦେଲା, ଆଉ ତା କହିବା ଭିତରେ ସବୁଯାକ ସତ କଥା ବାପା। ଆଉ ସେଇ ସତ କଥା ପାଇଁ ସତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ
ବିନି ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ। नमस्कार मु आपणक बिनी पट्टनायक ए बिनी तार हृदयर भाषा को साधा कागज रे देइछि पुणी से हो जाइछि आम घर कहानी जदि ये कहानी रे केउठी भूल थिबो क्षमा देवे ठीक थिले आहुरी आशीष ढाଳି देवे निवेदन टी रहिला। नमस्कार जय जगन्नाथ।